برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا سٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینل لگائے جانے تھے، ان سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹمپریچر دن کے ٹائم پہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اتنے زیادہ ٹمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا، پورے 18 مہینوں تک۔ کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پہ تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئرز کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا۔ ہمس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فیٹ اونچی، بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی 114 ارب روپیوں کا خرچہ آیا ہے۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئر، آرکیٹیکٹ اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں صرف 3 سالوں کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی جائے۔ اسی وجہ سے فیب 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن 7 سال ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ پر برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت کمزور پتھروں پر کھڑی ہوگی؟ کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سولڈ سٹیل پائپس پر کی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں بلکہ پورے 192 سٹیل پائپس پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے ایک کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے چکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں کئی اونچی عمارات کے ڈیزائن سٹرکچر کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سلوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹریس سٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلورز تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ
कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140 फ्लोर पे ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 140वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे, इन्होंने भी अब मजीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए HR फिर्म ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, यानी उनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पे क्रेन ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारते थे, जिसके बारे में मशहूर था कि वो सोते भी क्रेन के ही कैबिन में हैं। चैलेंज नंबर 6, बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था। ये ग्लास पैनल्स लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले के सॉल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर जोहन ज़राफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। जोहन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा कोई भी और चारा मौजूद नहीं था। जोहन ने एक खास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली UV रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स बनना थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्युमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए, तो लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 एफिल टावर्स के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं, जिनका टोटल वजन 35 पैसेंजर्स प्लेन के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर्स दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स कहलाई जाती हैं। बुर्ज खलीफा के टेरेसेस तेज हवाओं के दौरान ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पे हवा इतनी तेज होती है कि वो आपको नीचे भी गिरा सकती है।
برج खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नज़र आ सकती है। जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहाँ पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहाँ से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मर्तबा निचले फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। उम्मीद है हम्स टीवी का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।